اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اربوں خربوں درود پاک آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم پر، آل ابراہیم پر۔ آج ہم جو باتیں بتا رہے ہیں وہ کیسز کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیا کیا ملک کے اندر چلتا ہے۔ یہ کیس تھا کنسٹیٹیوشن پٹیشن 2017 2024، جس کے اوپر عقیل احمد عباسی تھرو ڈیلنگ گیا اینڈ میں اس نے آرڈر نکالا۔ اس کے بعد ایک کیس منگوایا 1185 ڈیش کے، جس میں سپریم کورٹ کے باقاعدہ اسٹیمپیں لگی ہوئی ہیں اور بیک سائڈ پہ بھی لگی ہوئی۔ اٹیسٹڈ کیس ہے عاصم منیر کا۔ عاصم منیر نے پلانٹنگ جو کری ہے ملک کے اندر، اور اس کے گراؤنڈز لکھے ہوئے ہیں کہ یہ ایک پاگل انسان ہے، مینٹلی ڈسٹرب ہے، یہ سیاسی پناہ کر رہا ہے، سیاسی سطح پہ چل رہا ہے۔ جیسے کہ بچوں نے اس کا ڈپارٹمنٹ کا مذاق اڑایا ہوا ہے۔ اس نے 176C 176C جس کو بولتے ہیں آرمی ایکٹ، جو کہ 82 سے سٹارٹ کرایا ہے ضیاء الحق نے۔ اب یہ اپروول 2020 سے 3 دفعہ ہو چکا ہے، 3 دفعہ بار بار اسمبلی دے رہی ہے۔ اس کے بعد فاروق ایش نائک ایڈوکیٹ ہے سپریم کورٹ کا، اس نے بھی یہ معاملہ کرا۔ پھر آپ بولتے ہو کہ عمران خان ہو گیا یا فلانا ہو گیا۔ آپ میرے کو یہ بتاؤ کہ اس کے جو وکلا حضرات ہیں یہ کیا ڈرامے کر رہے ہیں، یہ گھٹیا قسم کے کیا کر رہے ہیں۔ یہ کھوسا کیا کر رہا ہے، جو کہ ڈانسر ٹائپ بندہ ہے، جو 75-80 سال کی عمر میں ڈانس کرتا ہے۔ کھوسا کے بعد وہ جو ایک اور بہت بڑا قانون دان بنا ہوا ہے حامد خان۔ ایک اور میں نے ایک اور عورت پکڑی، مشال ایڈوکیٹ، وہ بڑی بڑبولیاں مارتی تھی کہ یوں کر دو فلانا کر دو، جبکہ نواز شریف کے رن ریٹ عمران خان سے زیادہ ہے۔ جس طرح اس کو کرپٹ کیسوں میں پھنسایا ہوا نذیر احمد بٹ نے، تو پہلے ایک CP فائل کریں اس کے وکلا جو کہ سیاسی سطح پہ مال کھا رہے ہیں۔ یہ گھور ایڈوکیٹ سپریم کورٹ والا یہ مال کھا رہا ہے۔ باقاعدہ زرداری نے منصور الحق کے ساتھ فرانسیسی ابدوزیں بیچی، منصور الحق کے ساتھ۔ اور جو عاصم سلیم باجوہ تھا، اس نے اربوں ڈالر کے ایسٹ بنائے۔ جنرل کیانی نے اربوں ڈالر کے ایسٹ بنائے، جس کی فائلیں اون پڑی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، جنرل کیانی یہ فائل اس کی اون پڑی ہوئی ہے، جس کو سپریم کورٹ نہیں اٹھا رہا۔ اس کے ایسٹس دیکھیں آپ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کے نام سنتے جائیں۔ سیکرٹری ڈیفنس کو گیا ہے یہ عاصم منیر، اس وقت فیلڈ مارشل نہیں تھا، باقاعدہ اس کو فیلڈ مارشل لکھا گیا 31-71 میں۔ یہ بیوقوف نے فیلڈ مارشل رینک لے لیا، یہ آئینی تحت نہیں آ رہا، آئین کے تحت فیلڈ مارشل رینک نہیں ہے۔ نوید اشرف ہے، وہ بھی گھیرے میں۔ اس کے بعد ظہیر احمد بابر کالا ہے، جو کہ ایئر چیف ریٹائرڈ ہے۔ اس کے بعد فیض حمید ہے، جو کہ 2200 ایکڑ کا ملازم تھا، اس نے باقاعدہ کرپشن کری، اب وہ ان کی حراست میں پڑا ہوا ہے۔ فیض حمید کے بعد سعد باجوہ ہے، باجوہ کا لڑکا۔ پھر اعجاز احمد ہے، اعجاز امجد ہے۔ اس کے بعد عائشہ اعجاز امجد ہے، یہ باجوہ کا سسر اور سمدی ہے۔ پھر اس کے بعد صابر حمید مٹھو ہے، باجوہ کے بیٹے سعد باجوہ کا سسر۔ اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا بابر افتخار، یہ کراچی سسٹم کا ہے۔ پھر مانور نامی لڑکی ہے 20-21 سال کی، وہ اربوں روپے اس نے لیے نارمل گھرانے سے، مانور۔ پھر قمر جاوید باجوہ ہے، عاصم سلیم باجوہ ہے، پھر عبد المالک باجوہ ہے، یہ اس کا رشتہ دار ہے عاصم سلیم باجوہ کا۔ پھر ندیم باجوہ ہے، یہ اس کا بھائی عاصم سلیم باجوہ کا۔ پھر فیصل باجوہ ہے، وہ بھی بھائی ہے۔ پھر تالود باجوہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تنویر باجوہ ہے، پھر ایکس چیف آرمی اسٹاف ہے پرویز کیانی، اشفاق پرویز کیانی۔ پھر یوشا باجوہ ہے، یوشا باجوہ عاصم سلیم باجوہ کا بیٹا ہے۔ عاظم باجوہ عاصم سلیم باجوہ کا بیٹا ہے۔ فروخ زیبا عاصم سلیم باجوہ کی بیوی ہے۔ پھر واجد عزیز ان کے ساتھ کارروائیاں کر رہا ہے۔ پھر فیصل نصیر ہے، اس کا نام نامینیٹ ہے 31-71 فائل میں۔ پھر چیف آف جنرل اسٹاف ہے اویس دستگیر تھا اس وقت 25 نمبر میں، وہ پارٹی بنا ہوا تھا، ابھی کراچی کور کمانڈر ہے۔ پھر ایڈجوٹنٹ جنرل ہے۔ پھر چیئرمین اسٹاف کمیٹی ہے۔ پھر چیئرمین نیب بھی 28 نمبر میں۔ پھر
कंट्रोलर मिलिट्री अकाउंट्स भी है, दी डायरेक्टर जनरल FIA भी है। तो आप ये बताओ कि इतने जो लोग करप्शन करके बैठे हुए हैं, जिन्होंने बम्बारमेंट करी हुई है, तो इनकी जो एसेट्स हैं इनको क्यों नहीं पकड़ रहे हो भाई? ये तो ऑन पड़े हुए हैं। या अफरीदी चूचों के साथ मिला हुआ है, चूजों के साथ मिला हुआ है, बगड़तों के साथ मिला हुआ है। वो मंसूर अली शाह इस काम को तकमील दे रहा था, मंसूर अली शाह साहब तकमील दे रहा था। तो उसको फौरी तौर पे काजी फाइज ईसा, जो मंगोल हलाकू खान की नस्ल में से, जो कि हलाकू खान की नस्ल में से, जिसने 26 करोड़ अवाम का गला काटा है, इसने अपने आबो अजदाद को नहीं देखा, काजी लगा लिया नाम के साथ। यह हलाकू की नस्ल में से काजी, ठीक है। इसने जो कार्रवाई सर अंजाम दी है उसमें मुल्क और कौम नहीं छोड़ेगी। फिर दूसरा आसिम नामी बंदा है, जो कि एक्स लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर है, जिसका केस मैंने डाला है हैंगिंग का, कि इसको आर्टिकल 6 लगती है, आर्टिकल 6 110% लगती है। आपको इस्तिस्ना हासिल नहीं हो गया, आप रिटायर्ड हो, आप चारों इतराफ से घिरे हो, चारों इतराफ से घिरे हो, और आपको छोड़ा नहीं जाएगा, आपको अरेस्ट करा जाएगा। वो इस बिहाफ में करा जाएगा कि आप मुल्क और कौम को नुकसान में लेके जा रहे हो। $3 अरब आपने UAE से मांग लिए, $6 अरब आपने फलानो अमेरिका से मांग लिए, $4 अरब आपने जाके सूदिया से मांग लिए। तो आप इधर से कमीशन होल्डिंग लेके रिजर्व बैंक में डाल रहे हो। भाई मोहम्मद यूनस आया, $75 अरब को $85 अरब में कर गया। वो कैसे $10 अरब अपनी कौम से वसूली कर ली? पीछे से शेख हसीना ने उधर से जाके पानी भी खुलवा दिया, सैलाब भी आ गया बांग्लादेश में, फिर वो 6 महीने में बांग्लादेश खड़ा हो गया। यार आप ये मुल्क के साथ जुल्म कर रहे हो, मुल्क के टोटे टोटे करवा रहे हो। आपने वो बच्ची अगवा करवाई, आपका जो अहमद शरीफ चौधरी है, जो वजीर खारजा बनता था हर 10 मिनट बाद, वो बगैरत किस्म का बंदा किधर है? वो क्यों उस बच्ची को अंदर करवाया? फिर उसके बाद दूसरी बच्ची आपने अंदर करवाई, जिसका नाम एडवोकेट ईमान मजारी था। पहले उसकी वकील को अंदर करा, फिर उस सिस्टम को अंदर करा, उसके ऊपर इंसदाद दहशतगर्दी डाल दी। आप ये काम क्यों कर रहे हो? आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आप जालिम लोग बने हुए। ये कौम आपके खिलाफ होती जा रही है। डिपार्टमेंट के लोग 10 लाख हैं, कौम 26 करोड़ है। ये कौम का बच्चा बच्चा गाँव गाँव खिलाफ हुआ है। कभी आपको सर्वे इंटेलिजेंस ने, ऑपरेशन इंटेलिजेंस ने, काउंटर इंटेलिजेंस ने, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने, ISI ने कभी बताया इस बारे में कि हमारे मुल्क के अंदर सारे डिपार्टमेंट फौज के खिलाफ हुए हैं? 99% पब्लिक खिलाफ हुई भी है, 10% 1% तुम लोग हो। कभी इस चीज के बारे में सोचा? पूरे मुल्क के हाई कोर्ट आपके खिलाफ हुए हैं, कोई वकील आपके खिलाफ मुकदमा नहीं लड़ता कि यार एनकाउंटर ना कर दें यार। ये 3-4 महीने के बाद वो जो कि आपके भाड़े के बंदे प्लांट शुदा है वही कर रहे। वो वकील बहुत बोलता था, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं, अली अहमद कुर्द, वो भी गायब है। वो क्यों नहीं आ रहा भाई? सुप्रीम कोर्ट का सीनियर लॉयर है, वो जाके कोई पिटीशन फाइल करे, भाई इसके रन रेट कम है, इसको रिलीज करो। सदका जारिया में 3.5 साल जेल कस्टडी बहुत बड़ी चीज होती है। असल जो तसादुम नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने, हसन लोहार ने, इन लोगों ने जो मुल्क के साथ किया वो किसी ने नहीं किया। मेरे को सबसे बड़ा सदमा ये है कि उसकी जो 3 बहनें हैं वो रोडों में पड़ी हुई हैं, हमारी माँ की जगह है। 70-75 साल की औरतें हैं वो पड़ी हुई हैं, उन्होंने कुछ नहीं लिया। उसका कजन मैदान में उतरा, उसने कुछ नहीं करा। ऐसे घटिया बंदों को चेयरमैन बनाया हुआ, वो घोर अयूब टाइप के बंदे को चेयरमैन बनाया हुआ। लानतुल्लाह अलल काज़मीन, झूठे के ऊपर अल्लाह की लानत है। घोर जैसे बंदे, घोर अयूब जैसे बंदे, वो उमर अयूब जैसे बंदे, ये सारे के सारे प्लांटिंग है। मिसाल एडवोकेट प्लांटिंग एजेंसियों की, वो उसकी बहनें पड़ी हुई है, कोई बंदा नहीं हाजिर होता। तो अब इस बात को इत्ताम पजीर करते हैं। अरबों खरबों दुरूद पाक आका अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलामु अलैकुम।